여러분들, 리플 CEO 브래드 갈링하우스가 게리 겐슬러가 사임할 것이고 암호화폐 혁신 시대가 올 것이다 라고 기대감을 보여주었는데요. 브래드 갈링하우스는 최근 발언으로 정치적 연결 가능성을 암시하고 관심을 끌고 있는 중입니다. 리플의 급등이 이어지고 있는 가운데 갈링하우스의 발언은 친암호화폐 규제 전환에 대한 기대감을 자극하고 있습니다. 그리고 최근에 폭스 비즈니스 인터뷰에서 도널드 트럼프 대통령 당선인과의 만남 여부를 묻는 질문을 받았는데요. 그래서 잠시 인터뷰 영상을 보고 가겠습니다. Jumped about 10% after you liked a tweet earlier that suggested you may have met with President-elect Donald Trump. Any truth to those rumors? I mean, I think like many of your guests today, I'm not going to comment on too many specifics here. Suffice it to say. Okay, that's a yes. No, I'm kidding. I'm kidding. But I respect that. But to me, it's a yes. We have been active throughout this election cycle in being very pro-crypto, pro-innovation. How do we make sure that this Congress and the president obviously it's a totally new day, and I could not be happier about like a Congress that I think is, as Norm said earlier, your guest, we got to get away from regulation through enforcement. That makes no sense. What about this yesterday, this lawsuit filed by 18 attorneys generals, I believe all from Republican states, suing the SEC, saying that they are allegedly overreaching when it comes to crypto regulation? Did you know that was coming at all? We did not, and I say to all 18 of those attorney generals, welcome to the party. You know, look, we have been fighting, Ripple's been fighting this fight since the very beginning. We've spent literally over $150 million fighting the unlawful war. And so I'm thrilled they're joined. I wish they would have joined earlier. But, even in their case, what they filed cites the Ripple case over and over. And so they see what has happened. They see how Gensler has overreached. And I only wish there was a way to hold the SEC, hold Gensler, hold some of these people accountable. And we should say that earlier this week, Robinhood relisted XP on its platform, driven by what they believe might be this new, more welcoming regulatory. For sure. I mean, this goes back to like the U.S. has finally unlocking this hostility. And I do think things like Robinhood saying, I'm surprised they didn't do it sooner, but I'm glad they did it now. And, I expect Robinhood, by the way, up 37% this month alone. Nice move for Robinhood. And Vlad Tenev, the CEO, has sat here and said that crypto has been a huge driver for their bottom. I mean, he said that it actually is. 잘 보셨나요? 갈링하우스는 확실히 앞으로 SEC 위원장 겐슬러의 사퇴와 친암호화폐 규제 완화에 대한 기대감을 키우고 있는 중이에요. 그리고 리플 ETF에 대한 자신감도 보여주고 있었죠. 그리고 미 암호화폐 로비그룹 리더인 코디 카본 회장은 겐슬러가 12월 31일 날 사임을 예상을 한다고 합니다. 자, 미국 최대 암호화폐 로비그룹 리더가 겐슬러 위원장의 사임을 올해 마지막 날로 지목을 했고, 그리고 새 정부가 들어섰을 때 SEC 위원장은 한두 달 전에 사임을 하는 경우가 일반적이다라고 했어요. 트럼프 행정부가 들었을 때 겐슬러 위원장 역시 SEC의 위원장으로 남아있을 것이라는 환상을 떠올리기는 어렵다라고 말했습니다. 결국 SEC 위원장 겐슬러는 2024년을 넘기기 어렵다는 전망을 하나같이 공통적으로 얘기를 하고 있고, 저는 12월 25일 크리스마스 기점으로 전에 사임을 할 것으로 예상을 하고 있는데요. 리플 차트를 보면서 추가적으로 설명을 드려볼게요. 자, 잘 안 보이시니까 확대해서 보여드릴게요. 자, 업비트 기준으로 현재 리플은 1560원대에서 기간 조정을 받고 있는 중입니다. 그리고 이거는 하나 알고 가셔야 될 것 같아요. 이건 가장 기본적인 겁니다. 이 보라색 선 보이시죠? 이게 바로 200일선입니다. 자, 200일선 기준으로 캔들이 위에 있냐 하방에 있냐가 굉장히 중요한데, 위에 있으면 강세 흐름이 나오고 있는 중이고 하방에 있으면 약세 흐름이 나오고 있다라고 보시면 돼요. 제일 먼저 파악할 게 바로 이 점. 그런데 현재 리플은 강세 흐름을 보여주고 있죠. 그리고 앞전 박스권 고점을 돌파를 하면서 최근 고점 있죠. 앞전 고점. 박스권 상단을 돌파 후에 앞전 고점을 이제 돌파를 하려고 할 겁니다. 바로 이때가 이슈가 나와서 강한 상승을 보여줘야 되는 시기입니다. 아무래도 이때 겐슬러의 사태가 나올 가능성이 높아요. 그러면서 시세에 대한 분출이 나올 거로 보여지고요. 이후 1월달이 넘어서면서 암호화폐 규제 완화가 되고 트럼프가 집권을 하는 순간 바로 새로운 신고가를 만들어 줄 것으로 예상을 했습니다.
자, 결론적으로 리플은요 현재 항소 중이잖아요. 이 법적 압력을 빨리 해결해야 돼요. 그러면 갠슬러가 사퇴를 하든지 아니면 SEC가 기소를 했던 부분에서 취하를 해야 됩니다. 결국 정고점을 돌파하기 위해서는 가장 중요한 모멘텀인 SEC 위원장 갠슬러의 사퇴가 중요하고요. 그걸로 인한 항소에 대한 법적 분쟁이 종결이 됨으로써 기존 저항대를 돌파하면서 신고가의 흐름을 만들어줘야 된다는 것. 자, 리플 코인 XRP가 2024년 연말에 3달러까지 도달을 할 것이다. 대형 랠리가 기대된다. 리플 투자자들 집중하셔라. 뭐 이런 내용인데 결국 이것도 앞서 말한 내용과 똑같은 겁니다. 결국은 시기를 얘기를 했고 가격대를 얘기를 한 건데 SEC 게리 갠슬러의 사태로 인한 법적 분쟁이 종결에 대한 기대감이 결국 리플 시세를 연말에 3달러까지 하나로 4,194원 구간까지 상승이 나올 것이라는 겁니다. 현재 리플 업비트 기준으로 1,560원 부근이고 연말까지 약 140%의 성장을 할 것이라는 기대감을 얘기를 한 겁니다. 그러니 리플 보유자분들은 마음 편히 지켜보시면 되고 참고로 비트코인도요 여전히 아직 더 성장을 해줘야 됩니다. 그리고 알트 불장도 오지 않았기 때문에 리플도 알트코인입니다. 현재 시장의 상승은요 빙산의 일각이라고 보시면 됩니다. 이해되시죠? 자, 그리고 지금부터 정말 중요한 얘기를 또 해드릴 겁니다. 돈이 되는 얘기를 해드릴 거니까 지금부터 계속 집중해서 들어주시면 돼요. 지금부터 집중을 하세요. 현재 비트코인의 강세가 나오는 중입니다. 하지만 12월 말 또는 2025년 1월부터 알트코인의 불장이 오게 되는데요. 이때 큰 돈을 벌 수 있는 기회가 오게 됩니다. 현재 비트코인의 가격은 1억 3천만 원, 1억 3천만 원을 넘어서면서 가격에 대한 부담감이 사실 생겼어요. 특히 소액 투자자들은 비트코인의 가격으로 인한 물량에 대한 이 부담감이 있어요. 하지만 알트코인의 가격은 여전히 100원도 안 하는 코인들이 엄청 많습니다. 비트코인도 예전에 100원을 안 할 때가 있었어요. 그런데 지금은 1억 3천만 원을 돌파하고 있는 중이죠. 그리고 최근에 이더리움과 솔라나가 상승을 하면서 나머지 알트코인들에게도 수급이 들어오기 시작을 했어요. 2024년, 2025년 알트코인의 시장에 대한 전망은요. 트럼프 당선이 1월 20일 취임식 이후 암호화폐 규제 완화가 시작이 될 거예요. 이 점이 암호화폐 시장이 새로운 황금기를 몰고 올 거고 SEC 위원장, 즉 게리 갠슬러가 사퇴하고 친암호화폐 성향을 가진 새로운 인물이 그 자리에 앉게 되고 이렇게 모든 게 만들어지면 암호화폐 시장에는 강한 수급이 무조건 들어올 수밖에 없다는 거죠. 결국 규제 완화는 그동안의 암호화폐 기업들의 족쇄가 풀리기 시작하겠죠. 그죠? 그러면서 암호화폐 시장의 르네상스 시대가 올 거라는 겁니다. 이때 알트코인의 상승은 그동안의 상승과는 차원이 다르다는 거죠. 그리고 트럼프 알트 시장의 효과는요. 사실 트럼프가 아닌 누구냐? 일론 머스크입니다. 일론 머스크로 인해서 움직일 가능성이 상당히 높아요. 트럼프의 오른팔이 된 일론 머스크 이제는 정부 인사로까지 들어갑니다. X 옛날 트위터에 꾸준한 화제성을 올리면서 여러 가지 이슈들을 끌고 다닐 것으로 예상이 돼요. 일론 머스크가 누굽니까? 바로 밈코인의 황제입니다. 황제. 코인으로 여러분들 부자가 되고 싶은 분들은 절대로 일론 머스크를 무시해서는 안 돼요. 자, 알트 불장이 오려면 가장 먼저 이더리움의 시세 상승이 선행이 돼야 합니다. 조만간 이더리움은 ATH 올타임 하이, 즉 신고가를 만들어 줄 거고 그게 2025년 1월이 될 겁니다. 그럼 알트코인들은 미쳐서 날뛰할 거예요. 그리고 솔라나가 최근 신고가 갱신을 하면서 솔라나 기반의 민코인들이요 같은 성장을 해줬어요. 이렇듯 이더리움, 솔라나의 상승은 민코인의 시세를 깨우는 원동력이 되기 때문에 상당한 에너지를 분출할 것으로 예상이 되고 있습니다. 도지코인, 일론 머스크의 코인이라고 하죠. 단기간에 400%의 급등을 보여주었습니다. 시바이누 코인, 민코인 시총 2위입니다. 도지코인 킬러, 민코인 단기간에 137% 상승이 나왔어요. 크레딧코인 단기간에 135% 상승이 나왔습니다. 수익코인 단기간 614% 상승이 나왔습니다. 크로스코인 단기간에 288%의 강한 상승세를 보여주었습니다. 최근에 비트코인 강세로 인해서 시장 수급이 들어오고 이더리움과 솔라나가 상승이 나오면서 앞서 보여드렸던 코인들의 단기간의 상승이 나오는 건데 사실 지금 현재 상승한 건요 아무것도 아니에요. 앞으로 다가올
다가올 알트코인 불장에서 나올 민코인의 시세는요 10,000% 이상의 흐름이 나올 수밖에 없고, 그래서 앞으로 다가올 알트 불장에 10,000% 이상 수익을 내고 싶은 분들, 미래의 새로운 삶을 살고 싶고 슈퍼카, 펜트하우스, 골프 회원권 등 럭셔리한 생활을 누리고 싶은 분들은 저 박재영 전문가 구독자를 위한 무료 이벤트를 진행을 합니다. 앞으로 알트 불장에 나올 10,000% 이상의 코인을 공개해 드릴 건데요. 수익이 절실한 분들은 제 개인 번호인 010-8674-7144 010-8674-7144로 알트라고 문자를 보내주시면 궁금하셨던 급등 코인에 대해서 모든 것을 전달해 드리도록 하겠습니다. 그리고 문자가 불편하신 분들은 하단에 더보기 눌러서 여기 보시면 링크 있죠. 이 다이렉트를 눌러서 이렇게 바로 샌드 눌러버리시면 문자가 발송이 됩니다. 그래서 하단에 발신 링크 눌러서 신청하셔도 됩니다. 그리고 관련 코인에 관한 정보를 꾸준히 받고 싶은 분들은 하단에 박재영 텔레그램의 입장을 눌러주시고요. 무료 서비스 중에 원하시는 걸 선택을 하셔서 성함, 연락처, 신청하신 종목명을 남겨주시고 제출을 눌러주시면 바로 텔레그램 링크와 종목 문자로 발송해 드릴 겁니다. 자, 여러분들 100억 부자의 꿈은 현실로 이루어질 수 있습니다. 미래의 삶이 절실한 분들은 꼭 신청하셔서 경제적 자유를 누리시면 돼요. 저는 오늘 여기까지 하도록 하겠습니다. 감사합니다.